So today's video is the third part of 40 expected questions. So the 5 topics which I'm going to discuss is word of the year, financial inclusion, Ramsar sites, and currency Aadhaar. Okay, these 5 topics I will discuss. So okay, actually yesterday night, late night, I kept this big, but again I removed because I want to give some clarity. Okay, and I added 2 points. So I will say this and I will also upload this in short. Okay, so first, expected like word of the year, any institute or particularly international years. So particularly this year 2026, 3 international years are there which was declared by UN and Indian Army, our Indian Army, giving this 2026 year as. Okay, so this all of you know, like what word of the year, like what dictionary.com has given, Macquarie, Oxford, Cambridge. Okay, so I'm feeling like any word related question, either year or by any institute, so I'm expecting one question from this. Okay, so simple, and okay, don't miss this topic. Okay, word of the year, dictionary.com 67, Oxford, rage bait. This is general. Oxford word of the year means rage bait. If they ask children specificity, like specifically if they say Oxford declared word of the year for children ante peace anamata. Okay, clarity. Next, Cambridge, parasocial, and Macquarie, AI slop. Okay, so after that our Indian Army this 2026 networking and data centricity. Okay, now this UN international year declared. So when you are reading question properly, check the options. These 3 years international year, this 2026 as international year of range and pastoralist, international year of volunteers, international year of women farmers. Okay, so important from exam point of view. Also as I already said, sustainability, resilient, climate related. Next year also they declare 2027 as sustainable and resilient tourism. Okay, so I hope if you get word of the year, don't miss this in exam. Okay, next, financial inclusion, very important. Like in RBI report, like how banking report, financial stability, I felt financial inclusion we can get 1 mark, so expecting. So this is mainly a strategy, financial inclusion stability report. Okay, this released by the RBI governor మన సంజయ్ మల్హోత్రా. సో దిస్ స్ట్రాటజీ ఈస్ ఫర్ 5 years అనమాట, 5 financial years, like 2025 to 26 to 2030 to 31. Mainly it strategy was made to align with the sustainability, మన 2030 ఎజెండా ఉంది కదా, సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ కోడ్, యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు దే మేడ్ కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ యాజ్ యూ ఆల్ మెనీ ఆఫ్ 17 సస్టైనబిలిటీ గోల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో 7 టు రీచ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. సో 7 out of 17 ఆ ఎజెండాకి తగ్గట్టుగా దే మేడ్ సమ్ స్ట్రాటజీ. సో ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ ది ఎంటైర్ రిపోర్ట్ బికాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము, ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్. యూ కెన్ గో, బట్ ఐ ఓన్లీ written what I will remember for the exam, because if I don't have time for an entire complete report, so I wrote only few points. If you are interested, you can go through the report because I feel it is important. Okay, so first 5-year strategy. So the year released by RBI governor. So mainly this report has 5 objectives to be fulfilled anamata. That 5 objectives name Panch Jyoti. So these objectives they will fulfill by through 47 action plans. A 5 objectives enti, a actions plans enti, you can go through the entire report anamata. So just for exam ante atla one liner goste we can keep annattu. So I kept 5 objectives, like how many objectives, start financial inclusion anna, action plan enti, any points anna 47. So mainly it aligns with the sustainable development code 2030 agenda. So if static la adagalanna how many sustainability development goals ante, you can keep 17. Okay, that మళ్ళీ ఈ అప్రోచ్, వాట్ ఎవర్ ద అప్రోచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే 5C అప్రోచ్ అనమాట. అగైన్ ఆప్షన్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, కంటెంట్, కెపాసిటీ విచ్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ సి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కంటెంట్, కెపాసిటీ, కమ్యూనిటీ, కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాటజీ, కొలాబరేటివ్. ఓకే, 5C అప్రోచ్. సో మెయిన్గా ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇండెక్స్ డైరెక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అంటే 6-7. ఓకే, నౌ 6-7 అంటే మనకి dictionary.com ది వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గుర్తు రావాలి. ఇట్లా ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రిమెంబర్ అనమాట. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండెక్స్ 2025 67 ఇండియాది, మన అది
నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ఫిండెక్స్ అంటే ఇండియా 89% ఉంది అన్నట్టు ఉంది, నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వరకు ఓకే 67. సో ఇన్ స్టాటిక్ ఇఫ్ దే కవర్, ఇది స్టాటిక్ అనమాట. అగైన్ హౌ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 ఉన్నాయో, బికాస్ ఇంత డిజిటలైజ్ అయ్యింది అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ లైక్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ప్రతి రూరల్ అర్బన్ అందరికీ లైక్ ఫైనాన్స్ అందుబాటులో అట్లా అంటారు కదా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు డిప్. అట్లా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. స్టాటిక్లో కూడా చూస్తే వెన్ ఇట్ కేమ్ అంటే ఈ కమిటీ, విచ్ కమిటీ మేడ్ దిస్ అంటే రఘురామ్ రంజన్ కమిటీ 2008 అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ స్టాటిక్లో అంటే రఘురామ్ రంజన్ కమిటీ. వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ అంటే మీరు ఇంకా మళ్ళీ హూ ఇస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ ఇండియా, దట్ కాంట్రిబ్యూషన్ యూ కెన్ రిఫర్. బట్ జనరల్గా ఇఫ్ దే ఆస్క్ కమిటీ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటేనే ఫస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ ఇన్ మైండ్ ఇస్ రఘురామ్ రంజన్ ఇన్ 2008. అండ్ దట్ టు మెయిన్గా ఇంక్లూజన్ 4 పిల్లర్స్ ఉంటాయి. సో అగైన్ ఆప్షన్ ఓరియంటెడే, విచ్ ఈస్ నాట్ ది పిల్లర్ అని అడగొచ్చు. ఓకే, సో 4 పిల్లర్స్ ఉంటాయి: యూసేజ్, యాక్సెస్, క్వాలిటీ ఆర్ అప్రోప్రియేట్నెస్, కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ లిటరసీ అనమాట. సో దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ హ్యావ్ మెయిన్ 4 కోర్ పిల్లర్స్ అనమాట. సో ఈ 4 వన్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, బట్ ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ ఎంటైర్ రిపోర్ట్ అనమాట. లేదు రిస్క్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ అట్లీస్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ హౌ మెనీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ యాక్షన్ ప్లాన్స్ ఆర్ దేర్, స్ట్రాటజీ పీరియడ్, హూ రిలీజ్డ్, హౌ మెనీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, వాట్ ఆర్ ద 5C అప్రోచ్, ఇండెక్స్, కమిటీ, ఇయర్, 4 కోర్ పిల్లర్స్. ఓకే, ఇవి ఓకే ఫ్రమ్ అంటే క్లర్క్ లెవెల్లో ఐఎమ్ ఫీలింగ్. నెక్స్ట్ రామ్సార్ సైట్స్. ఓకే, టోటల్ 96 ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ మన కోప్రా రిజర్వాయర్ ఫ్రమ్ ఛత్తీస్గఢ్ 96th, సిల్సేర్ లేక్ 95, గోగాబిల్ లేక్ బీహార్. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఓన్లీ 2, బట్ అగైన్ ఈ గోగాబిల్ లేక్ ఏదైతే బీహార్లో ఉందో 94th, ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్. అంటే జనరల్లీ మనకి ఈ హూ విల్ అంటే రికగ్నైజ్ లైక్ రామ్సార్ సైట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ వెట్లాండ్స్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళు దే విల్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఓకే, పర్టికులర్ వెట్లాండ్ ఏరియా ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది కదా. అలాగే ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ అంటే లోకల్స్ దే విల్ వాలంటరీ పార్టిసిపేట్ అనమాట. ఓకే, కన్జర్వేషన్కి. సో అలా బీహార్లో ఫస్ట్, బీహార్ ఈజ్ 3rd ప్లేస్ ఇన్ ది రామ్సార్ సైట్. సో టాప్ వచ్చేసరికి తమిళనాడు, బీహార్ 3rd ప్లేస్లో ఉంది. దట్టు ఈ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్లో ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ అంటే లోకల్స్ వాలంటరీగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సి అంటే గోగాబిల్ లేక్ అనమాట, బీహార్ 94th. ఓకే, వెన్ దే ఆస్క్ ఇన్ జనరల్ హౌ మెనీ సైట్స్ అంటే 96 ఆర్ రీసెంట్ లొకేషన్ అడిగితే జస్ట్ 96, 94. ఓకే, 94 అట్లీస్ట్ 3 నేమ్స్, రీసెంట్ 3. దట్టు ఇది కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ బీహార్ 94. ఓకే, ఒకవేళ కన్వెక్షన్ కంపల్సరీ యాక్ట్ ఏదన్నా కానీ, యాక్ట్ కానీ, కన్వెన్షన్స్, పాలసీస్ ఏమన్నా డెఫినెట్లీ ఒక స్టాటిక్లో దే విల్ ఆస్క్ 1 క్వశ్చన్. సో రామ్సార్ సైట్ ఏదన్నా కన్వెన్షన్ అంటే 1971. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ స్టాటిక్లో కన్వెన్షన్, రామ్సార్ కన్వెన్షన్. ఓకే, 1971. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే స్టాటిక్లో దిస్ ఈజ్ రీసెంట్, ఈ 2 రీసెంట్గా యాడ్ అయినాయి, ఛత్తీస్గఢ్, రాజస్థాన్. ఓకే, రిమెంబర్ ద నేమ్స్ అండ్ ఇట్స్ లొకేషన్. ఓకే, అయితే సో ఫస్ట్ వన్, సో హియర్ 1971లో స్టార్ట్ అయిన యాక్ట్ ఆఫ్టర్ 10 years ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. 2 ప్లేసెస్ గాట్ రామ్సార్ సైట్. ఎప్పుడన్నా యూనో వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ ఏమన్నా రీసెంట్గా యాడ్ అయినా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఆబ్వియస్గా. సో చిలికా లేక్ ఒరిస్సా, కియోలేడియో నేషనల్ పార్క్ రాజస్థాన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ 1981 ఫస్ట్గా రికగ్నైజ్ అయినవి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ దిస్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ విచ్ వన్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ద స్మాలెస్ట్, అంటే లార్జెస్ట్ రామ్సార్ సైట్, లోయెస్ట్ వెట్లాండ్ అట్లా. సో లార్జెస్ట్ ఈస్ ది సుందర్బాన్ వెట్లాండ్, వెస్ట్ బెంగాల్, రేణుకా వెట్లాండ్ స్మాలెస్ట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ రామ్సార్ సైట్. అనదర్ అగైన్ స్మాల్ వన్ which is 50-50 for me, but I want you to once at least a option ఉంటుంది కదా. సో ఓన్లీ 3 are there which are globally important agricultural heritage అనమాట, GIHS, which are recognized by FAO, Food and Agriculture Organization. ఇండియాలో 3 are there. ఓకే, ఏంటిదంటే సాఫ్రాన్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ కాశ్మీర్, పంపోర్ 2011. ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆర్ హూ విల్ రికగ్నైజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఇఫ్ దే ఆస్క్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ అంటే 3. సాఫ్రాన్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ కాశ్మీర్, కోరాపుట్ ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్, ఒరిస్సా 12, అండ్
Kuttanad below sea level farming, Kerala 2013. So that is about Ramsar site and globally important agricultural heritage system. Okay, so after in currency also expected question. So two currencies I have come across. One is Oman currency and second one is Syria. Oman currency is Riyal. So here first time 1 rupee polymer note అంటే కాయిన్స్ కాకుండా నోట్స్ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఒమెన్ కంట్రీ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ 1 రియల్ పాలిమర్ కరెన్సీ అనమాట. సో దే కెన్ ఆస్క్ విచ్ నంబర్ అని అడగొచ్చు, అదర్వైజ్ డైరెక్ట్ స్టాటిక్లో రియల్ ఈజ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ ఒమన్ ఆర్ ఒమన్ కంట్రీ హ్యాస్ ది కరెన్సీ అనొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే సిరియన్ పౌండ్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ సేమ్ మనకి 2000 డిమానిటైజేషన్ అలాగో దే హ్యావ్ మేడ్ 10,000 2 zeros తీసేశారనమాట. ఓన్లీ అగైన్ ఏదో ఫ్యామిలీ పిక్చర్ తీసేసి దే మేడ్ నోట్స్ అంటే కల్చరల్ హెరిటేజ్ కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేసేలాగా దే చేంజ్ ద నోట్స్, ఆల్సో ది నంబర్స్ ఓన్లీ 10 to 500 నోట్స్ రేంజ్లో దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ అనమాట. 10,000లో 2 zeros తీసేశారనమాట. సో సిరియన్ పౌండ్ కరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే ఇంకేమైనా ఎక్స్పెక్టెడ్ కరెన్సీలో ఇఫ్ లేటెస్ట్ కాకుండా అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ స్టాటిక్, సో ఐ రోట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ మాక్ టెస్ట్లు కానీ లేకపోతే అట్లా సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఐ థాట్ అంటే అన్ని కంట్రీస్ వీ కాంట్ రిమెంబర్ కదా. ఇప్పుడు డాలర్స్, యూరోస్, పౌండ్స్ అట్లా గెస్ట్ చేయవచ్చు, బట్ ఫ్యూ నేమ్స్ విచ్ ఐ వాంట్ టు రిమెంబర్ అనమాట. దట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ టు యూ. అండ్ ఆల్సో 10 ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అంటే 8 కరెంట్ 2 currencies విచ్ కేమ్ ఇన్ న్యూస్, రిమైనింగ్ 6 ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాగా. 1 ఆబ్వియస్లీ స్ట్రాంగ్ కరెన్సీ, స్టాటిక్లో స్ట్రాంగ్ కరెన్సీ, వీకెస్ట్ కరెన్సీ. ఓకే, నౌ సౌత్ ఆఫ్రికా ర్యాండ్. ఓకే, ఒకసారి చూసుకోండి సో దట్ ఆప్షన్లో ఎస్ఆర్ యూ కెన్ రిమెంబర్ బై హార్ట్ చేయండి, బికాస్ సింపుల్ టాపిక్స్ వీ షుడెంట్ లూజ్ మార్క్స్ ఒకవేళ వస్తే. సౌత్ ఆఫ్రికా ర్యాండ్, అర్జెంటీనా పేసో, అల్బానియా లేక్, మలేషియా రింజిట్, అజర్బైజాన్ మన్నత్, కంబోడియా రియల్ అనమాట. సో మీన్ స్ట్రాంగెస్ట్ కరెన్సీ అంటే దినార్ కువైట్, వీకెస్ట్ కరెన్సీ డాంగ్ వియట్నాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఎనీ బిట్ ఫ్రమ్ కరెన్సీ డోంట్ మిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆధార్ రిలేటెడ్. ఆబ్వియస్గా ఆధార్ రిలేటెడ్ వస్తుందని చెప్పి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో ఆధార్ ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ 10 years అయ్యింది ఆధార్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చి. సో దిస్ ఇయర్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఫుల్ వర్షన్ యాప్. సో ఎవరు అంటే ఇది తెలుసు కదా, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో దే ఆర్ డూయింగ్ జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు ఫిజికల్ తిరగాలి, బట్ దే ఆర్ మేకింగ్ యాప్, ఫుల్ వర్జన్ యాప్ వేరే ఆ క్యూఆర్ రెస్పాన్స్ వీ నో నీడ్ టు క్యారీ ఫిజికల్ కాపీ అనమాట. డైరెక్ట్ యాప్ స్కాన్ క్యూఆర్ యూ కెన్ గో త్రూ అనమాట, ఏముంటాయి ఫీచర్స్ ఏంటి అని చెప్పి. సో 10 years అయ్యింది ఆధార్ కార్డ్ వచ్చి. సో మెయిన్గా 12 digits యూనో ఒక స్టాటిక్ దగ్గర హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆధార్ అంటే 12 digits. 2016లో వచ్చింది యూడిఐ ఫుల్ వర్షన్ యాప్స్ చేస్తుంది. సో జనరల్గా మనకి మెయిన్గా ఆధార్ క్రాఫ్ట్ ప్రూఫ్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే ప్రూఫ్ బర్త్ అంటే ఎలా కదా. సో 2 states విచ్ ఆర్ ద 2 states విచ్ అంటే అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ బర్త్కి ఆధార్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదంటారు కదా, ఆ టైప్లో యూపీ అండ్ మహారాష్ట్ర 2 states వేరే ఫర్ ప్రూఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ అంటే ఆధార్తో ఇండిపెండెంట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆధార్ వేరే అన్నట్టు యూపీ అండ్ మహారాష్ట్ర. అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. జనరల్గా ఆధార్ సింబల్ అంటే ఇట్లా ఉండి సన్ లాగా హాఫ్ సన్ ఇట్లా యూనో ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో రీసెంట్లీ దే చేంజ్ డిజైన్. యాక్చువల్లీ ఫర్ దిస్ ఈ యూడిఐ మై గవర్న్ ప్లాట్ఫామ్ కాంపిటీషన్ లాగా పెట్టారు, వేరే 700+ members పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో 1 boy ఫ్రమ్ కేరళ అరుణ్ గోకుల్ హీ డిజైన్ అనమాట ఉదయ్ ఈ మ్యాస్కాట్. ఓకే, వన్స్ మీరు ఇమేజ్ చూసుకోవాలనుకుంటే చూసుకోవచ్చు. ఉదయ్ ఇట్ గాట్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ది ఆధార్, అది మనకి మ్యాస్కాట్ అంటే లైక్ ఇమేజ్ అంటారు కదా బొమ్మ. సో ఉదయ్ అనమాట. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది అనమాట, బికాస్ 10 years అయ్యింది. డిజిట్స్ రిలేటెడ్ 2 states ప్రూఫ్ ఆఫ్ బర్త్కి తీశారు. యాప్ వచ్చింది అరుణ్ గోకుల్, రిమెంబర్ హూ డిజైన్ ద రీసెంట్ మాస్కౌట్ అని, అదర్వైజ్ దే కెన్ ఆస్క్ నేమ్ ఉదయ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంతా ఎలక్ట్రిక్ వెళ్తుంది, అంత బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అట్లా. సో బ్యాటరీ సిస్టమ్ ఆధార్ కార్డు హౌ మెనీ డిజిట్స్ అంటారు. జనరల్గా ఆధార్ అనగానే వి విల్ రిమెంబర్ 12 words, బట్ హియర్ రివర్స్ అనమాట 21. ఓకే, ఇన్ క్వశ్చన్ బ్యాటరీ ప్యాక్డ్ ఆధార్ నంబర్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎంత అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ అంటే 21. ఓకే, సో దిస్ ఏది ఈ ఆధార్ రిలేటెడ్ ఏ మినిస్ట్రీ అడుగువచ్చు, స్టాటిక్ 10 years మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ information technology. Okay, so if I missed any current affairs related Aadhaar, try to cover anamata, because I am expecting 1 question from Aadhaar. Okay, so this is for now. I hope
you will get at least one mark from this video. Thank you so much for your time. Happy learning.